Kashish, did you always like your curly hair? Not really, actually. You know, the world made me feel really insecure about my hair. Like, do you remember there used to be ads where they used to show that, after you put this shampoo and any comb would slip through your hair? You remember that ad? Yeah, so, when I used to do that at home, my hair used to get stuck in that, and I used to curse my hair so much that I used to think that why am I, you know, I don't know, cursed with Burn such this hair. way, no? Like, Yeah, with this like hair. it's tangled every time. And the funniest part was that whenever I used to comb, I said there used to be chota ऐसे strangled, ऐसे coiled hair coming up. Yeah, So could never control that. And how the whole fairness ads had a moment and they're like, you should embrace every color and all that. I think they have to have that with curly hair. Exactly. And I was so glad that these guys came up with curl code because it's like dedicated to curly hair. It's just now that we are getting to know more about our hair type and everything. Earlier, it was like if you have curly hair and you want to look groomed and stuff, and you want to look really nice, then you go for smoothing or straightening, and that is how you used to groom yourself. But now I think times are changing, and this is, I think, the first curly hair salon in Hyderabad, and it's so nice because literally nobody thinks about curly haired people. It was quite a journey to actually like love my hair. It was, my God. Curly you know hair how mein your kuda- founder Tanakela, she started loving her hair since the beginning. And they're wearing it? No, she used to come to one of the salon where another stylist used to work, and he used to blow dry her hair Every time. every time she wash her hair. She have really thick hair. Then she started losing her hair after doing straightening. Then she decided she's not going to do it again, and she's been researching about curly hair, and then she started the CGM. So after a lot of research, I told she used to go all the way to US to cut her hair. I think I'm still like you in the movie. There'll be some days where I'm just like, నాకు స్ట్రైట్నర్ ఇవ్వండి ఇంకా చేసేస్తాను నా వల్ల కావట్లేదు లైక్ ఇట్ ఐమ్ స్టిల్ నాట్ దేర్ ఎట్ మై జర్నీ ఐ రియలీ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు ఆస్క్ ద డైరెక్టర్ వై హీ thought of writing our problems in a movie. Does your character have curly hair? Do you have it the entire time? I mean, the poster I can see that it has curly hair. Yeah, so I have curly hair, and I think I also go through that process where I hate my curly hair in the movie, but then obviously my love in the movie compliments me about it with the fear of that I don't lose him. So I start to keep my hair open and natural, curly, and then I happen to love them and embrace them. Also, in the movie also you had that one person Yeah, that I go through that phase validated where it. where I need a validation from one person about my hair so I could be more confident, and then as you can see I'm dancing freely with my such carefree hair. So you ఒక్క సెకండ్ ఓకేనా Yeah. So you said you straightened your hair in the movie and then you also like embraced your curly hair, no? So how wasn't it hard to keep like switching? Oh, it was. It was really hard. But more than that, every time I used to see that straightener burning my hair, my heart used to burn.
So I really want to know why he wrote about this character, and I also want to know how the hero actually, like, you know, you said he validated your insecurity. Yeah. No? So I really want to know how he actually, like, does he actually love curly hair or what? So let's ask them. Yeah, let's ask them. Let's call them. Hello. Hello. What's up? Hello. Hello. She wants to know that why curly haired character. అది తర్వాత మాడతాం, కొంచెం ముందే నన్ను లీడ్ ఇస్తే తర్వాత మాడతాను. వచ్చిన Can we move? ఏంటి సంబంధం? ఫస్ట్ హీరో గారిని అడగండి, హీరో గారు చెప్పిన తర్వాత మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఆయన అనుంటారు ఐ లవ్ కర్లీ హెయిర్ అని సినిమాలో కాదా? నిజంగా ఇష్టమా? నాకు చాలా ఇష్టం. ఓ, అదేదో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది కదా సినిమాలో. ఎప్పుడు కరెంట్ దగ్గర అలాంటి జుత్తు ఏంటండి, ఈ రింగు రింగు జుత్తు బాగుంది కానీ న్యాచురల్ గానీ I do. సీన్ చేసింది కదా. I do have nice hair, and they've made it such nicer. Yeah. they made it nice. It was always nice. No? Yeah, it was always nice, but Okay, thanks no, to the stylist. సర్ప్రైజ్డ్ దట్ దే సేయింగ్ కర్లీ హెయిర్ ఇస్ నైస్. ఎంత జర్నీ అండి అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం టు యాక్చువల్లీ లైక్ లవ్ అవర్ హెయిర్. Yeah. It took me how many years? 22 years to love my hair. Yeah. Why? Completely. Why? Because world makes us feel so insecure about our Yeah. hair, you know? Yeah, like Serious? ఎలా ఫస్ట్ లో తెలిపే అందం అన్నట్టు స్ట్రేట్ హెయిర్ అందం, స్ట్రేట్ హెయిర్ అందం అంటారు. అది ఎవరికి తెలీదు. కర్లీ హెయిర్ అది ఉన్నోళ్ళకి అస్సలు కాదు. తెలుస్తుంది. smoothing అస్సలు and కాదు. straightening. చాలా బాగుంటది కర్లీ హెయిర్. మీ ఫీలింగ్స్ కర్లీ హెయిర్ ఫీలింగ్స్. ఫీలింగ్స్ కర్లీ హెయిర్ చూడగానే ఏమనిపించింది? నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం. బేసిక్లీ నాకు ఎవరికైనా సరే కర్లీ హెయిర్ తో కనబడ్డారు అంటే ఇన్స్టెంట్ ఇంప్రెస్ అయిపోతుంది. వావ్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టైం నిజంగా నేను వింటాం. అయ్యో నాకు చాలా ఇష్టం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది కదా నీకు? అంతే కదా, లేకపోతే రోజు మీరు నన్ను తిట్టి జోక్లు వేసి ఫైనల్ ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి చెప్పారు. కాదు కర్లీ హెయిర్ తో ఏంటంటే జడేయడం కష్టం. కర్లీ హెయిర్ అవును అదొక్కటే ప్రాబ్లం అంతే. అవును, జడ అంటే ఈ మామూలుగా జడేస్తాం కదా, అల్లుతాం కదా, అది వేయడం కష్టం. చాలా ప్రాబ్లం అండి. ఎంత ప్రాసెస్ జరిగిందో కానీ అంత మంచి హెయిర్ పెడితే మళ్ళీ జడేసుకోవడం ఎందుకు కూడా నాకు అర్థం కాదు. మీరు అలా అంటున్నారు కాబట్టి. లేకపోతే దుబ్బు, వాట్ డిడ్ యు సే, నెస్ట్ నో? Yeah, Noodles. ghosla they call it. నూడిల్స్, మ్యాగీ, Noodles, Maggie, yeah. చిన్నప్పుడు అయితే సాంబార్ వేసేవాళ్ళు జుట్లు. ఏ పడట్లేదే, ఇరుక్కుపోయింది. ఎప్పుడు బ్యాక్ బెంచ్ లో ఎవడు ఉంటే ఆడు అలా ఉండిపోద్ది కదా. పార్ట్నర్ ఏదో పెడితే ఉండిపోద్ది. ఉండిపోయింది. They used to enjoy our struggle of taking it out, plugging it out of our hair, you know. అవును. That was the favorite thing. అవును, ఇందాక తను బంగారం క్యారెక్టర్ గురించి తెలియదు. నాకైతే తెలియదు బంగారం గురించి అంది. బంగారం క్యారెక్టర్ బంగారం. మరి చెప్పొచ్చు కదా కొంచెం. ఇన్స్పైర్ ఈడే రాసుకున్నాను. తనకు తెలుసు. అవును, బయోపిక్ అంట కదా మన నిన్న. ఆల్మోస్ట్ Everyone హైలీ knows ఇన్స్పైర్డ్ that ఫ్రమ్ ట్రూ ఈవెంట్స్. biopic. Now we need to know about that girl. విచ్ గర్ల్? దేర్ ఆర్ సో మెనీ. Good point there. So which one do you want to tell us about? అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డస్ హావ్ కర్లీ హెయిర్? మీరు ఇంత ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకోండి, టక మీరు కర్లీ హెయిర్ ఉంది ఈ గవర్నమెంట్ అందరిలోకి. కర్లీ హెయిర్ ఉన్న అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాను కానీ అమ్మాయి దొరకలేదు, వెళ్ళిపోయింది. ఖచ్చితంగా రాసేస్తారా ఏంటి? లేదు అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు. నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు నాకు ఆ అమ్మాయిని అలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. సో తర్వాత వెంటనే స్ట్రైడింగ్ చేసుకుని కనిపించింది. ఏంటి అమ్మాయి కర్లీ హెయిర్ అంత అందంగా కనిపించింది, సడన్గా చేంజ్ అవ్వరు స్ట్రైడింగ్ చేసుకోగానే. ఒకసారిగా ఫస్ట్ ఫీల్ అయిన ఇంప్రెషన్ అంతా పోయింది. తర్వాత అప్పుడప్పుడు చూసేవాడిని, అప్పుడప్పుడు కర్లీ హెయిర్లో కనిపించేది, అప్పుడప్పుడు స్ట్రైడింగ్లో కనిపించేది. స్ట్రైడింగ్లో చూసినప్పుడల్లా ఇబ్బందిగా అనిపించేది, కర్లీ హెయిర్లో చూసినప్పుడు హ్యాండిల్ మారాలనిపించేది. సో పర్సనల్గా అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యాను నేను కర్లీ హెయిర్ మీద. తర్వాత రాను రాను కొంతమంది ట్రావెలింగ్ స్ట్రైడింగ్ కోసం అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ స్ట్రైడింగ్ చేసుకోవడానికి ఎంత ప్రాసెస్ ఎంత జరుగుతుంది నాకే అనిపించింది. అంటే అంత అందమైన హెయిర్ స్టైల్ ఇస్తారు కదా, ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది, న్యాచురల్గా ఉంటుంది. సో అలాంటి హెయిర్ స్టైల్ వదిలేసి గంటల దాన్ని స్ట్రైడింగ్ చేసి అది చేసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే అలా చేస్తూ ఉంటుంది కాలుతున్న ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రైడింగ్ చేస్తుంటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే ఆ పాపం చాలా నాకు పర్సనల్గా ఇబ్బంది అనిపించింది. అప్పుడప్పుడు చెవులు కాల్చుకుంటారా? మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి తిని మేడం రెడీ అంటే ఆ జుట్టు స్త్రీ చేసుకుంటుందంటే 10 నిమిషాల్లో. If you put it once, Adi no, you have to do it thrice or 4 times to actually make it What can straight. you actually use it to do istri? Yeah, people do that. I did it once. I was in a boarding school. Regular గా చేస్తారు. So boarding school and like up 6th బట్టలు 7th class. బట్టలు ఇస్త్రీ బట్టలు ఇస్త్రీ ఓకే సేమ్ దాంతో
No, actually, ఇలా ఇలా జుట్టు మొత్తం పెడితే బెడ్ మీద చేశారు తెలుసా? అవునా? అయిపోద్ది. ఇస్త్రీ పెట్టుకొని స్ట్రైట్నింగ్ అయ్యో, నీకు తెలుసుంటే నేను హీరోయిన్ మాంటేజ్ పెట్టాను కదా. కాదు, ఇస్త్రీ పెడితే స్ట్రైట్నింగ్ మాంటేజ్ సాంగ్ లో హీరోయిన్ హెయిర్ ఇలా వేసుకొని పట్ల. ఒకటే రెండు అంతే. ఇది క్లిప్స్ ఉంటాయి అలా లాగడానికి. అవునా? సోర్సెస్ లేనప్పుడు మా ఫ్రెండ్ అయితే ఒక అమ్మాయి, సో వాళ్ళ అక్కకి చాలా లాంగ్ హెయిర్ ఉండదు, స్ట్రైట్ హెయిర్, తింది కర్లీ హెయిర్ అనమాట. వాళ్ళ అక్క ఏడిపించేది ఇప్పుడు, నా హెయిర్ చూడు అంత బాగుంది, నీ హెయిర్ ఏమో చూడు నూడిల్స్ అంతలో తిరిగిపోయింది అంటే తనకి చిరాకు వచ్చింది. వాళ్ళ అక్క పడుకున్నప్పుడు తన హెయిర్ బబుల్గా మట్టించింది. బబుల్గా మట్టించేసింది. నిజంగా అంత చిరాకు వస్తుంది కానీ. కట్ హోల్ హెయిర్ ఎంత 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 లెంగ్త్ ఉండేది. why laugh about curly hair like that? I don't. అందుకే Maybe she deserves it. I don't. అదే అంటున్నా. maybe she deserves it. She was laughing about చిన్నపిల్లలు curly ఉన్నప్పుడు hair. obviously కామెడీ చేసుకుంటారు. Revenge, years of revenge. You can do that. If Curly someone- haired girls have gone through a lot. Actually, they've been bullied because of their hair. You know, that's a reality. Like, but yeah, like, it's fine. అంటే చూడు It's fine. కర్లీ హెయిర్ ఉండడం కూడా ఒక ప్రాబ్లం. నిజంగా ప్రాబ్లం నేను ఇప్పటికీ నమ్ముద్ది కావట్లేదు. అమ్మాయిలు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కర్లీ హెయిర్ ఉండడం వల్ల. ఎందుకంటే ఇష్టపడలేదు వాళ్ళ హెయిర్ని వాళ్ళు చాలా మంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది అందం కాదు అని చెప్పారు కాబట్టి మాకు. మరి మా అమ్మ అలా ఉండి నువ్వు కూడా ఎందుకు స్ట్రైటింగ్ చేస్తుంటే ఎప్పటికప్పుడు? అది బోర్ కొట్టి చేయించుతా కానీ అప్పుడప్పుడు చేంజ్ కోసం. మీరు హెయిర్ కట్లు చేయించుకోరా? ఓకే. చాలా మందికి అంటే కర్లీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రైట్ హెయిర్ అంటే ఇష్టపడతారు, కానీ అంటే ఇలాగ అందరూ ఏడిపిస్తారన్న విషయం తెలియదు నాకు. నిజంగా నేను ఏంటంటే అంటే వాళ్ళ టేస్ట్ బ్యాడ్ ఏమో అనుకునేవాడిని. అంత మంచి హెయిర్ ఉంటే స్ట్రైట్ చేసుకుంటా, స్ట్రైట్ హెయిర్ ఇష్టం అని చెప్పి అనుకునేవాడిని నేను. నాకు తెలియదు నిజంగా ఏడిపిస్తారని తెలియదు నాకు. అంటే అది కూడా ఏడిపించేవాడికి ఎప్పుడు కూడా సరదాగానే ఉంటుంది, ఎదుటి వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా. సో నేను కూడా ఇప్పుడు మామూలుగా మ్యాగీ నూడిల్స్ అంటాను, సరదాగా అంటాను. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఫేసింగ్ దట్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ కాబట్టి ఎక్కువ హర్ట్ అవ్వచ్చు. అదే అందులో సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది, అది ఎందుకని కర్లీ హెయిర్ ఎందుకు అంత చిరాకు అంటే ఐ హేట్ నూడిల్స్ అంటే. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి Yeah, that's my నూడిల్స్ అని dialogue. I hate noodles. సో చిన్నప్పటి నుంచి అదే అని ఉంటారని అనిపించింది నాకు. కానీ చూసారా, ఒక్క అబ్బాయి చెప్పేసరికి అది బాగుందని షీ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ ఇట్ కదా. అలానే ఎవరు చెప్పలేదు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది బాగుంది అని. దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ వి జస్ట్ మిస్ దట్ వాలిడేషన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రిటీ. Yeah. I'm a huge fan of Anupama Parmeshwaran and Mithila Palkar only for the hair. కానీ ఇప్పుడు కదా, ముందు హీరోయిన్ ఎవరు అలా కర్లీ హెయిర్ మెయింటైన్ చేశారు ఆలోచించండి. ఇప్పుడే అందరూ అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ప్రేమం సినిమాలోని అనుపమ పరమేశ్వరన్ హెయిర్ ఉంటుంది అండ్ మిథిలా పాల్కర్ తనది కూడా బ్యూటిఫుల్. I think when Kangna Ranaut came to the industry, Huh. then people started appreciating curly No, hair. gangster. గ్యాంగ్స్టర్ ఆల్సో. అవును. Yeah. But even Mithila Palkar's interview, she says how she struggled with like actually liking that hair. స్కెచ్ వీడియోస్ చేసేది కదా స్టార్టింగ్ లోనే. అవును. అప్పటి నుంచి కూడా నాకు హెయిర్ చూసి నాకు చాలా నచ్చింది. అవును. When you first heard about the title Anubinch Raja, did you actually think that there will be a whole curly girl episode in it and they'll actually talk about all of that? Not really. Like, not really. And I'm glad that we are here talking about it because it's people need to know these things, you know. And I'm so glad that he has picked up such great things that we are here talking about it. Thanks to that girl. Thanks to that girl, yeah. Whoever you are, thank you so much. Shouldn't have rejected him. Yeah, because of you, we are here. I am here talking about, and he is Shouldn't still have. blushing. Trust me. Should have. You Oh, are- that you also can't be shouldn't have. more wrong. Yeah, actually బతికిపోయింది. మీరు ప్రపోజ్ చేయడం వల్ల బతికిపోయింది. నువ్వు కథ విన్న తర్వాత అనుభవించిన అది టైటిల్ చెప్పాను, నువ్వు క్యారెక్టరేషన్ చెప్పాను, సడన్గా ఇందులో సెక్యూరిటీ గార్డ్ చెప్పాను, ఇలాంటి కర్లీ హెయిర్ సంబంధం లేకుండా కూడా చెప్పాను. ఇలాంటి టాపిక్ చెప్పినప్పుడు బేసిక్గా నా గురించి నీకు తెలుసు కదా చాలా రోజుల నుంచి. ఏంటి నేను ఇలాంటి సెన్సిబుల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే నాకు బాగా నచ్చిన రాసినప్పుడు కూడా నేను అందరూ తెలుసుకొని మన అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు ఏంటి అని మాట్లాడి అడిగి రాసింది. వాళ్ళు నిజంగా ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఏంటంటే నిజంగా నాకు చెప్పిన అమ్మాయిలు కూడా కర్లీ హెయిర్ మీద చాలా చిరాగ్గా ఉన్నారు. సో దాన్ని నేను పాజిటివ్గా రాసి నిజంగా మీ కర్లీ హెయిర్లో మీరు నిజంగా చాలా బాగుంటారని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం. ఇది విన్నప్పుడు నీకేమనిపించింది పర్సనల్గా? అంటే ఇదే ఒకవేళ నువ్వు 5 years బ్యాక్ చెప్పుంటే చాలా షాక్ అయ్యి సర్ప్రైజ్ అయ్యేవాడిని ఇంతలా ఆలోచించాడని చెప్పి. ఓవర్ టైం చూసా కదా మన సెన్సిబిలిటీస్ చాలా మారాయి. సో మనోడి అంటే ప్రపంచం చూసే విధానం మారింది.
You knew each other since 5 years, ah? 5 ఏంటి 9 we years. knew each other since 9-10 years అంట. అవునా? ఉయ్యాల జంపాల He మీడియాలో has జాయిన్ seen అయినప్పుడు me. మనోడు చీఫ్ అసోసియేట్. ఆ తర్వాత మదన్ గారి సినిమా ఉందని చెప్పి మానేయాల్సి వచ్చింది. ఇంకా అక్కడ నుంచి వేరే ట్రాక్ లేదు, ముందు చెప్పండి. అండ్ ఉయ్యాల జంపాలని ఎడిగా ఉన్నప్పుడు ఆడిషన్ ఇచ్చాడు హీరో. అంటే మీకు కాదు అది తర్వాత టాపిక్ లో వద్దు. అన్ని topic ఈ లు అంటే ఎలా? కాదు ఇది చెప్పాను కదా, చెప్పు. సో ఆ ఓవర్ టైమ్ సెన్సిబిలిటీ అంటే ఆ సీతమందలు చేసినప్పుడు కూడా ఇంకా ఇంత లేదు. ఆ ఓవర్ టైం ఆ తర్వాత కూడా ఈ అంటే అప్పుడు కూడా రాసి ఉంటే షాక్ అయ్యి ఉన్నాను ఎంత లాలించాడు అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు తెలుసు కదా, చూస్తున్నా కదా సెన్సిబిలిటీస్ అంత మారి అంత మెచ్యూర్ అయ్యాడు మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు అంత సర్ప్రైజింగ్ అనిపించలేదు కానీ చాలా బాగా అనిపించింది ట్రాక్. అదే ట్రాక్ గురించి ట్రాక్ చాలా బాగా అనిపించింది. అవసరం మీకు ఫుల్ కంఫర్ట్ అయితే సెన్స్ మీద 9 years నుంచి అయితే కదా. ఆ కర్మకు నా దరిద్రానికి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ No, but that's perfect. So you were third wheeling the two of them the entire No, like why would I third wheel? I was enjoying with them. You know, we make such faces at each other on sets. Come on, let's do that. He has his face he makes to mock me. You know. వద్దు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్ని ఓన్లీ స్పాట్ లో మాత్రమే చేద్దాం. చూపించొచ్చు కదా ప్లీజ్. తను చేయమనండి, నేను ఎలా చేస్తాను. I తను చేయమనండి, చేద్దాం కంటిన్యూస్. Yeah, do it. No, I don't want to do that expression. He's not doing, I'm not doing. But yeah, like I really enjoy with him because No, he it's will like, do it if you start If playing you chess. start, he said. Start playing chess. this is what he does to me on sets. Yeah. No, I know that expression. Kashish doing that to me for post production. Same. Yeah. So that he అదే ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు తెలుసు. and especially with his vampire teeth, he looks really cute. He says, "Arey oh." Does he do that to you? What? He sings that "Arey oh." That Do that. That's his other. Yeah. తనకి అర్థం కాదు, చెప్పలేదు మా వాళ్ళ అందరి దగ్గర. నాకైతే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా ఏంటి మా భయం అసలు. ఏం కావాలో చెప్పి చేసేస్తాను నేను, నీ ఇష్టం. Yeah, sarcasm king also. లేదు. లేదా అసలు లేదా? Whatever I say no on call, he'll repeat the same thing dude in one irritating tone and he's like, that's how you sound. Yeah, so 26th it's releasing. So ఇవన్నీ అయిపోతాయి, నాకు తిట్లు అయిపోతాయి. 26th తో గౌతమి ఉంది కదా, ఆ, అట్లా గౌతమి ఉంది, మా తిని షార్ట్ చేసింది. మా నాడికి నచ్చలేదు, వేరేలా కావాలి. వెళ్ళాడు, చెప్తున్నాడు ఈవిడేమో వస్తుంది ఒక ముక్క అర్థం కట్టారు, ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి వస్తుంది. గౌతమి పక్కన నించుని అలా వస్తుంది. వాడు చెప్పు గౌతమి చెప్పు. He struggles. My struggles also. ఇప్పుడు తగ్గిందా ఫ్రస్ట్రేషన్? కాదు. ఫ్రస్ట్రేషన్ కొంచెం అమ్మాయిల్ని పువ్వుల్ని చూపించండి. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అంతకు ముందు బయట పెట్టేవాడు, ఇప్పుడు బయట పెట్టలేడు అంతే. లోపల దాచుకోవడం బాగా అలవాటు ఉంది. ఓకే, టాపిక్ డైవర్ట్ చేద్దాం. ముందు కర్లీ హెయిర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నా పెళ్లి గురించి టాపిక్ ఎందుకు, ముందు దీని గురించి మాట్లాడదాం. ఒకటి గమనించావా, మనకి గడ్డం కూడా కదిలేదు. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి అసలు నాకు చెప్పండి ఒకసారి. కర్లీ హెయిర్ ఇప్పుడు నేను బయట చూసి రాశాను. సో కర్లీ హెయిర్ని స్ట్రైట్ హెయిర్ చేయడానికి బయట ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్ అసలు ఏంటి నాకు తెలియదు, చెప్పండి ఒకసారి దీని గురించి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కర్లీ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కోంబ్ ఇట్ ఆఫ్, అది ఒక బుష్ లాగా అవుతుంది. సో ఇట్ అది మంచి కనిపివ్వదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పెట్టి CGM అనే ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి దే ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ కర్ల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మంచిగా చూపించడానికి. అంటే జనరల్ గా అందరూ విక్టిమ్ మెంటాలిటీ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి నిద్ర నుంచి రేస్ వచ్చావా, ఫ్రిజీ హెయిర్, నూడిల్స్, ఇలా మాటలు మాట్లాడేసరికి దిల్ హ్యావ్ దట్ అయ్యో నాకు ఒక్కదానికి ఎందుకు ఇలాంటి హెయిర్ ఉంది అని దే హ్యావ్ దిస్ విక్టిమ్ మెంటాలిటీ. అది నేను చాలా మందిని చూసాను అలా ఉన్న వాళ్ళు. చెప్పండి, ఇక్కడ కూడా అక్కడ కూడా మీరు కూడా కదా. సో దాన్ని కవర్ చేయడానికి టు గెట్ దట్ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దెమ్సెల్ఫ్ దే కేమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా CGM అనే ప్రాసెస్ తో దే కేమ్ అప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే దే ఎన్హాన్స్ దోస్ కర్ల్స్. అందులో ఫ్రిజీనెస్ ఉండదు, ఆ కర్ల్స్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తాయి. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ హియర్. ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఎక్కువ కర్లీ హెయిర్ ఎక్స్క్లూజివ్ సెలూన్స్ అయితే ఏం లేవు. సో పీపుల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ కూడా. అంటే వాళ్ళకి అసలు బేసికల్లీ
వాళ్ళ హెయిర్ ని మెయింటైన్ చేయడం ఎలానో బేసిక్ ఐడియా కూడా లేదు. ఇప్పుడిప్పుడే దే స్టార్టెడ్ నోయింగ్ దేర్ హెయిర్. ఓ సో దిస్ గుడ్ రెస్పాన్స్, పీపుల్ ఆర్ కమింగ్. సో కర్లీ హెయిర్ అమ్మాయిలందరూ మీరు మీ హెయిర్ని చూసి ఫీల్ అవ్వకుండా ఇక్కడికి వచ్చేయండి. ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా మీరు బేసిక్గా మీరు కర్లీ హెయిర్తో చాలా అందంగా ఉంటారు. ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా అందంగా ఉంటారు. సో ఇక్కడికి వచ్చేయండి. Do visit Curl Code. We loved what they did to our hair, and you should definitely try it if you have curly hair. 26th November అనుభవించు రాజా థియేటర్లో తప్పకుండా చూడండి. సో November 26th అనుభవించు రాజా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్. దయచేసి మా సినిమా థియేటర్కి చూడండి. హ్యాపీగా 2 hours పాటు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ స్పైస్. అనుభవించే రాజా November 26 రిలీజ్ అవబోతుంది. తప్పకుండా మీరందరూ మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్కి వెళ్ళి తప్పకుండా చూడండి. సినిమా 100% ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసే సినిమా. మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది. November 26th, అనుభవించు రాజా, only in theatre. అనుభవించు రాజా.